कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुष्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं कौनयाति पराङ्गतिम् यत्पिबं सततं रामचरितामृतसागरम् अदृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवाराशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् उल्लङ्घ्य सिन्धोस्सलिलस्सलीलं यस्सोगवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनेव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिगमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पौमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः हरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधुः जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारसह विहाय गच्छति पुमान् विष्णोर्पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वदं निशामयध्वं वाल्मीकिगिरिसम्भूतानां रामसागरगामिनि पुनातु भुवनं पुण्यात् रामायणं महानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राह्यमहामीनं वन्दे रामायणार्णवं वेदवेदे परे पुंसिजाते दशरथात्मजं वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मनः वैदेही सहितं सुरद्रमुदले हैमे महामण्डपे पर्यस्ता अगरधूपदीपललिते कर्पूरदीपोज्ज्वले सुग्रीवाङ्गदजाम्बवत् परिवृतं सौमित्रिणा सेवितं लीलामानुषविग्रहं रघुवरं रामं भजे श्यामलं वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयो वाव्यादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च यवराट् तारासुतो जाम्बवन् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं माता रामो मत्पिता रामो भ्राता रामो मत्सखा राघवेशः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यदेवं नैव जाने न जाने साकेते शरदिन्दुकुन्दधवले सौदे महामण्डपे पर्यस्ता अगरुधूपदीपललिते कर्पूरदीपोज्ज्वले सुग्रीवाङ्गदजाम्बवत् परिवृतं सौमित्रिणा सेवितं लीलामानुषविग्रहं रघुवरं रामं भजे श्यामलं मेघश्यामं महाबाहुं स्थिरसत्त्वं दृढव्रतं कदा द्राक्षामहे रामं जगतः शोकनाशनं जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेण अविपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्तां मारुतात्मजः नारायणसहस्रं मे युद्धे प्रतिफलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतपादपैश्च सहस्रशः अर्धयित्वां पुरीं लङ्काम् अभिवाद्यश्च मैथिलीं समृद्धार्धो गमिष्यामि मिषतां सर्वराक्षसाम् धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यति पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरयेन जहि रावणिम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् तपस्वाध्यायनिरतं तपस्विं वाग्विदाम्बरं नारदपरिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् ॐ रामाय नमः. నిన్న సుందరకాండ మనం పూర్తి చేశాం. ఇవాళ యుద్ధకాండ మొదలవుతుంది. యుద్ధకాండ ప్రారంభ దశలో ఆంజనేయ స్వామిని రామచంద్రుడు లంకానగరంలో ఉన్నటువంటి ఆ భద్రతా వ్యవస్థ, లంకానగరం యొక్క డీటెయిల్స్ అంటే ఆ చిన్న చిన్న విషయాలు అవన్నీ కూడా, ఆ భద్రతా జాగ్రత్తలు ఎలా తీసుకున్నారు రాక్షసులు, అక్కడ ఏ విధంగా దాన్ని దండెత్తవచ్చు, దానికోసం ఒక వ్యూహరచన చేయడానికి ఆ లంకా నగరాన్ని వర్ణించమని హనుమంతుడిని అడుగుతాడు రాముడు. అప్పుడు హనుమంతుడు చెప్తున్నాడు రామచంద్రుడికి, రామ, లంకా నగరం చాలా విశాలమైంది. అది శతయోజనాల సముద్రం దాటాక లంక అనేటువంటి ద్వీపంలో త్రికూటాచల పర్వతం పైన నిర్మింపబడింది. దాని చుట్టూ
ఒక పెద్ద అగాధం కూడా ఉన్నది. అగాధం అంటే ఒక గుంట లాంటిది అనమాట. దానిలో నీళ్లు అది నింపు ఉంటారు. దానిలో ముసళ్ళు ఇట్లాంటి క్రూర జంతువులన్నీ కూడా ఉంటాయి. అంటే శత్రువులు దండెత్తినప్పుడు ముందు ఆ నీళ్ళలో పడిపోతారు. అర్థమైందా? దాన్ని అగాధం అంటారు. తెలుసా మీకు అగాధం అంటే? అగాధం. ఆ అగాధంలో ఎన్నో రకాల ముసళ్ళు, తిమింగళాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. లంకా నగరం యొక్క గోడలు చాలా పెద్దవిగా ఉన్నాయి. వాటిని బంగారు తాపడంతో రేకులతోటి అలంకరించున్నారు. దానికి ఎన్నో ద్వారాలు ఉన్నాయి. ఆ ద్వారాలకి ఎన్నో యంత్రాలు బిగింపబడి ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క యంత్రంలో శతఘ్నులు అమర్చబడి ఉన్నాయి. ఆ శతఘ్నులు విడిచిపెట్టినప్పుడు ఆ ఒక్కొక్క శతఘ్ని 100 మంది శరీరం నుంచి చూసుకొని వెళ్ళగల శక్తి గలవి. ఇటువంటి శతఘ్నులన్నీ కూడా అమర్చబడి ఉన్నాయి. ఎన్నో యంత్రాలు, ఎంతోమంది కోటాను కోట్ల రాక్షసులు ఆ నగరం యొక్క ద్వారాలని కాపలాగాస్తూ ఉన్నారు. ఉత్తర ద్వారం దగ్గర ఎంతోమంది రాక్షసులు ఉన్నారు. అలాగే దక్షిణ ద్వారం దగ్గర కూడా ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఈ విధంగా లంకా నగరం అంతా కూడా చాలా పరిరక్షితమైనది. ఆ అగాధాల నుంచి లంకలోకి ప్రవేశించాలంటే కొన్ని రకమైనటువంటి వంతెనలు ఉన్నాయి. ఆ ద్వారాల నుంచి అట్లా యంత్రాలతోటి మరలతోటి తిప్పినప్పుడు ఆ వంతెనలు కాస్త కిందకు వస్తాయి. అర్థమవుతుందా? అవి మిత్రులు వచ్చినప్పుడు అవి కిందకి దించుతారు. శత్రువులు వచ్చినప్పుడు వాటిని పైకెత్తేస్తూ ఉంటారు. శత్రువులు వాటి మీద ఉన్నా కానీ అవి పైకెత్తడం వల్ల వాటి నుంచి జారి ఆ అగాధాల్లో పడిపోతూ ఉంటారు. ఈ విధంగా లంకా నగరం అంతా కూడా భద్రతా వ్యవస్థతో అమర్చబడి ఉన్నది. అంతేకాకుండా ఆ ద్వారాల దగ్గర ఎన్నో రకమైనటువంటి వాటిని ఏమంటారు, క్యాటపుల్ట్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. రాళ్ళని ఇట్లా ఇసిరేసే యంత్రాలు అనమాట. దానిలో రాయి పెట్టి ఇలా వదిలితే అది ఇట్లా కొట్టంగానే ఆ రాయి ఎంతో దూరంలో వెళుతుంది. అట్లాంటివే పెద్దవి, ఇంకా చాలా పెద్దవి అనమాట. అటువంటివన్నీ కూడా అమర్చబడి ఉన్నాయి. వాటితోటి శత్రువుల మీద ఎంతో దూరం వాళ్ళు రాళ్ళు విసరగలరు. అంతేకాకుండా బాగా మండుతున్నటువంటి నిప్పు రవ్వలు కూడా విసరగలరు. బాగా కాలినటువంటి నూనె కూడా పోయగలరు ఆ గోడలపై నుంచి. కాబట్టి ఈ లంకా నగరంలో ప్రవేశించడం చాలా కష్టమైన పని. కానీ రామ, నేను ఒక్కడిని 4వ వంతు సైన్యాన్ని నేను నశింపజేశాను లంకలో. పూర్వం నేను సీతాదేవి దర్శనం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎంతోమంది రాక్షసులతో యుద్ధం చేసి లంకలో ఉన్నటువంటి 4వ వంతు సైన్యాన్ని నేను నాశనం చేశాను. అర్థమవుతుందా? ఆ అగాధాలన్నీ కూడా నేను రాళ్ళు రప్పలతోటి నింపివేశాను. ఏదో ఇంపార్టెంట్ పని ఉన్నట్టే వస్తుంది. ఆ అగాధాలన్నీ నేను రాళ్ళు రప్పలతోటి నింపివేశాను. 4వ వంతు సైన్యాన్ని ధ్వంసం చేశాను. ఆ వంతెనల్ని కూడా నేను ఎన్నో వాటిని నాశనం చేశాను. ఒక వంతెన చాలా ముఖ్యమైన వంతెన ఉన్నది. దానికి ఎన్నో స్తంభాలు ఇవన్నీ కూడా అమర్చబడి ఉన్నాయి. దాన్ని కూడా నేను ధ్వంసం చేశాను. ఈ విధంగా రామ, నేను లంకా నగరాన్ని చాలా వరకు నేను నాశనం చేశాను. శక్తుల్ని కూడా, వాళ్ళకున్న బలాల్ని కూడా నేను ధ్వంసం చేసి వాళ్ళలో భయం పెట్టాను. ఇప్పుడు కేవలం కొంతమంది వానరులు మాత్రమే అక్కడికి వెళ్తే చాలు. అంగదుడు, నీలుడు, వృషభుడు, పనసుడు ఇటువంటి వానరులు అక్కడికి వెళ్తే వీళ్ళ 4 చాలు అక్కడ. లేదా అశ్విని దేవతల కుమారులైనటువంటి ద్వివిధ మైందులు, వీళ్ళు చాలు. వీళ్ళు వెళితే మొత్తం అందరు రాక్షసులు కూడా వీళ్ళందరూ చంపగలరు. నలుడు, నీలుడు ఇటువంటి రాక్షసులు. కాబట్టి రామ, మీరు కంగారు పడవద్దు, బాధపడవద్దు. ఈ నగరాన్ని మనం ఏ విధంగా అయినా దాటవచ్చు అని హనుమంతుడు లంకా నగరాన్ని ఒక భద్రతా ఇదంతా కూడా, వ్యవస్థనంతా కూడా రాముడికి విశదీకరించి చెప్పాడు. రాముడు హనుమంతుడిని మెచ్చుకోవడమే కాక చెప్తున్నాడు మిగతా వానరులకి, నాయనా హనుమ, 3 రకాల సేవకులు ఉంటారు. 3 రకమైనటువంటి సేవకులు. కొంతమంది చెప్పిన పనిని చేయడమే కాకుండా దానికంటే అధికమైన పనిని కూడా చేస్తారు. వాళ్ళు చెప్పిన పనికి మళ్ళీ ఆటంకం కలగకుండా, చెప్పిన పని కంటే కూడా అధిక శాతాన్ని వాళ్ళు అకంప్లిష్ చేయగలిగి, అంటే సాధించగలిగి, చెప్పిన పనిని కూడా వాళ్ళు దానికి ఆటంకం కలిగించకుండా దాన్ని కూడా సక్రమంగా నెరవేరుస్తారు.
అటువంటి వాళ్ళు ఉత్తమ శ్రేణికి చెందినటువంటి సేవకులు. మధ్యమ శ్రేణికి చెందినటువంటి సేవకులు స్వామి చెప్పిన కార్యాన్ని మాత్రమే చేస్తారు, ఆ పైన ఇంకేం చేయరు. అధమ శ్రేణికి చెందినటువంటి సేవకులు వాళ్ళు చేయగలిగిన పని అయినా కానీ స్వామి చెప్పిన పనిని కూడా వాళ్ళు చేయరు. హనుమ, నువ్వు మొదటి శ్రేణికి చెందినటువంటి సేవకుడివి. సుగ్రీవుడు చెప్పిన పనే కాక నువ్వు దానికంటే కూడా చాలా ఎక్కువ సాధించుకొని వచ్చావు అని చెప్పి హనుమంతుడిని ఎన్నో రీతులుగా ఆయన్ని పొగిడాడు. ఈ సముద్రాన్ని కేవలం ముగ్గురు మాత్రమే దాటగలరు. ఎవరు? వాయుదేవుడు, గరుత్మంతుడు, హనుమ. వీళ్ళ ముగ్గురు మాత్రమే ఈ సముద్రాన్ని దాటగలరు. అటువంటి శక్తివంతుడు హనుమంతుడు అని రాముడు హనుమంతుడిని బాగా పొగిడి ప్రశంస పాత్రుడిని చేసి, ఆ తర్వాత దీన్ని ఎలా దాటగలమా అని బాధపడుతూ సీతాదేవిని ఒక్కసారి తలుచుకొని ఆయన బాధపడుతూ ఉన్నాడు. సుగ్రీవుడు వచ్చి, ఓ రామ, మీరు బాధపడకండి, ధైర్యం కూడగట్టుకొని ఈ బాధని ఏ విధంగా అయితే కృతజ్ఞత లేనటువంటి ఒక స్నేహితుడు స్నేహాన్ని ఏ విధంగా అయితే మర్చిపోతాడో ఆ విధంగా నువ్వు ఈ బాధని మర్చిపో. అంటే బాధ పట్ల మనకి ఎటువంటి స్నేహం లేదట, దానికి మనం ఏం కృతజ్ఞత పడాల్సిన అవసరం లేదు. బాధని ఎంత త్వరగా విడిచిపెడితే అంత మంచిది. బాధపడడం వల్ల మనకేమీ మేలు జరగదు రామ. పైగా ఈ బాధ మనల్ని కృంగదీసి చేయవలసిన కార్యాలని కూడా చేయనీయకుండా చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ బాధని విడిచిపెట్టు, వెంటనే ధైర్యం కూడా కట్టుకో. నేను కూడా కిష్కిందా నగరంలో ఉన్నప్పుడు మీరు రాకముందు వాలి చేత తరమబడి నా భార్యను కూడా అపహరించాడు వాలి. అప్పుడు నేను కూడా ఒక ఒంటి మీద ఒక వస్త్రంతో నేను అక్కడ ఉన్నాను. రాజ్యం కోల్పోయి, భార్యను కోల్పోయి, ఆ విధంగా నలుగురు సేవకులతో. అయినా కానీ నేను ఏనాడు ధైర్యం కోల్పోలేదు. ఒక కోతినైనటువంటి నేను ఇన్ని సాధించగలిగినప్పుడు జగన్నాథుడైనటువంటి నీవెంత సాధించగలవు? ఓ రామ, సీతాదేవిని మనం తప్పక చూడగలం. ఈ లంకా నగరాన్ని మనం చేరుకోగలం. ఈ లంకని మనం ధ్వంసం చేయగలం. ఏ విధంగా అయినా ఒక యోచన చేసి ఈ సముద్రం మీద ఒక వంతెనను నిర్మిద్దాం. ఆ వంతెన మీదుగా మనందరం దాటి ఈ లంకా నగరాన్ని నాశనం చేద్దాం. ఓ రామ, మీరు ధైర్యాన్ని కూడగట్టుకోండి అని రాముడికి ధైర్యం చెప్పాడు సుగ్రీవుడు. సుగ్రీవ, ఇటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో స్నేహితుడు మాట్లాడవలసినటువంటి మాటలే మాట్లాడావు, చాలా సంతోషం నాయన అని సుగ్రీవుని కౌగిలించుకొని రాముడు ఆ తర్వాత వ్యూహరచన చేస్తున్నారు, ఏ విధంగా ఈ సముద్రాన్ని దాటాలి అని. ఇలా రామలక్ష్మణులు రాముడు కూడా చెప్తూ ఉన్నాడు, చూసారా, మనం ఈనాడు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరాలి. ముందు వాళ్ళు బయలుదేరాలి, సముద్రానికి ఇంకా చేరలేదు, మర్చిపోయాను. వాళ్ళు ప్రశ్రవణగిరి నుంచి వెళుతున్నారు, బయలుదేరుతున్నారు. నేడే అభిజిత్ లగ్నం, అంటే ఇప్పుడు సూర్యుడు నడినెత్తిన ఉన్నాడు, 12 అవుతూ ఉన్నది. ఇది మంచి సమయం కాబట్టి నేడే మనం లంకా నగరానికి ప్రయాణం చేద్దాం. ఓ నీలుడా, నువ్వు ముందు బయలుదేరు, 1,00,000 మంది సైనికుల్ని తీసుకొని ముందు బయలుదేరు. రాక్షసులు ఈ మార్గాన్ని ధ్వంసం చేయకుండా వాళ్ళు కొన్ని చెట్ల కింద దాగి మనల్ని హఠాత్తుగా మన మీద దాడి చేయకుండా, అలాగే మనం వెళ్ళే దారిలో ఉన్నటువంటి నదులు, నీళ్లు, సెలయేళ్ళు వీటన్నిటిని కూడా విషపూరితం చేయకుండా జాగ్రత్త తీసుకో. నువ్వు ఈ మార్గం గుండా వెళ్ళి ముందు దీన్నంతా కూడా పరిరక్షించు అన్నాడు. అంటే రికగ్నైజ్ అండ్ సర్వే అంటారు దాన్ని మిలిటరీ టర్మ్స్లో. ముందు ఒక బ్యాచ్ని పంపించి దాన్ని ఏమంటారు, సెక్యూర్ చేస్తారు ఏరియాని. అర్థమైందా? మీరు ఇంగ్లీష్ సినిమాలో కూడా వినేవాడు, ఏరియా ఈజ్ సెక్యూర్డ్ అది అని చెప్తుంటారా. అట్లా ముందు సెక్యూర్ చేసుకుంటారు. అట్లా ముందు నీలుడిని పంపించారు. ఆ నీలుడు కాస్త ముందు బయలుదేరాడు. అదేవిధంగా రాముడు వేగదర్శి అనేటువంటి వానరుణ్ణి ఇంకొంతమందిని కుడి పక్కన ఉండమన్నాడు. ఋషభుడిని కుడి పక్కన కాపలాగాయమన్నాడు. ఎడమ పక్క గంధమాధనుడిని ఉండమన్నాడు. వెనుక భాగంలో జాంబవంతుడు, సుషేనుడు, వేగదర్శి ఇటువంటి వానరుల్ని వెనక కాపలాగాయమన్నారు. పృష్ఠభాగం వానర సైన్యాన్ని యొక్క పృష్ఠభాగాన్ని. మధ్యలో సుగ్రీవుడు, రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు కూడా మన ముగ్గురు మధ్యలో ఉందాం. నేను హనుమంతుడి మీద, నేను ఇంద్రుడు ఏ విధంగా అయితే ఐరావతం మీద ప్రయాణం చేస్తాడో నేను హనుమంతుడి మీద ఎక్కి సైన్యం మధ్యలోంచి నేను వస్తాను. అలాగే లక్ష్మణుడు అంగదుడి వీపు మీద ఎక్కుతాడు. అలాగే సుగ్రీవుడు కూడా ఒక పల్లకి ఎక్కి మా పక్కన నడిచి వస్తూ ఉంటారు. వెనక పక్క జాంబవంతుడు, సుషేనుడు, వేగదర్శి కావలగాస్తారు. ఎడమ పక్క గంధమాదనుడు, కుడి పక్క ఋషభుడు, ముందు నీలుడు వెళ్తూ ఉంటాడని ఒక వ్యూహరచన చేసి వాళ్ళందరూ కూడా ప్రశ్రవణగిరి నుంచి బయలుదేరి సహ్యాద్రి మలయ పర్వతాలని దాటి మహేంద్ర పర్వతానికి చేరుకున్నారు. అర్థమైనా? ఆ మహేంద్ర పర్వతం దగ్గర సముద్రాన్ని చూశారు.
ఇక్కడ రాముడు బాధపడుతున్నప్పుడు సుగ్రీవుడు ఇదంతా కూడా చెప్పాడు. ఒక వంతెన నిర్మించి మనం అందరం దీన్ని దాడుదాం అది చెప్తున్నాడు. రాముడే చెప్తున్నాడు, అవును ఇది మనకి మంచి ముహూర్తమే, మనకి ఆ విశాఖ నక్షత్రాలు ఇక్ష్వాకులకు ఎంతో మంచి చేసేటువంటి నక్షత్రాలు. ఆ విశాఖ నక్షత్రాలని ఎటువంటి దుష్టగ్రహాలు రాహువు కేతువు వంటి పీడగ్రహాలు ఇవన్నీ కూడా ఏమీ ఆవరించలేదు. ఆ విశాఖ నక్షత్రాలు ఎంతో దివ్యంగా వెలుగుతూ ఉన్నాయి. అలాగే త్రిశంకు, మా పూర్వీకుడైనటువంటి త్రిశంకు నక్షత్రం తన గురువు అయినటువంటి వశిష్ఠుడితో కలిసి ఉన్నది ఆకాశంలో ఈనాడు. అలాగే రాక్షసులకు సంబంధించినటువంటి మూలా నక్షత్రం ఈనాడు ఒక ధూమకేతువుచే పీడితమైంది. అంటే ఒక కామెట్ అంటారు కదా, దాన్ని ఆ నక్షత్రం దగ్గర ఒక కామెట్ ఉన్నది అనమాట. అంటే ఆక్యుపై చేసింది, ఆవరించి ఉన్నది. కాబట్టి ఇది రాక్షసులకి వినాశనము, ఇక్ష్వాకులకి మంచి చేస్తుంది. ఇది మంచి ముహూర్తం కాబట్టి కావున మనం బయలుదేరదాం అని చెప్పి వాళ్ళు అక్కడి నుంచి బయలుదేరడానికి ఒక ముహూర్తం నిర్ణయించుకున్నారు. లక్ష్మణుడు కూడా అన్నగారైనటువంటి రాముడితో, శ్రీరామచంద్ర నేడు మనకి చాలా శుభదినం, ఎందుకంటే గాలులు కూడా చల్లగా వీస్తున్నాయి, ఈ వానరులు అలసిపోకుండా చల్లటి గాలులు వస్తూ ఉన్నాయి, వాటి నుంచి పరిమళ భరితమైనటువంటి సుగంధాలు కూడా వెలువడుతూ ఉన్నాయి, నీళ్లు కూడా నిర్మలంగా ఉన్నాయి జలాలని. కాబట్టి ఇవన్నీ సహేతుకాలు, ఇవన్నీ మంచి శుభసూచకాలు. మనం ఏ విధంగా అయినా ఈ సముద్రాన్ని దాటి ఆవలకు వెళ్ళినచో రాక్షసుల మరణం తథ్యం, రావణాసురుడు నశించడం ఖచ్చితం, సీతాదేవిని మీరు దర్శించడం అది కూడా సత్యం. అదేవిధంగా మనమంతా కూడా కలిసి అయోధ్యకు తిరిగి వెళ్ళడం, మీరు సీతాదేవితో కలిసి రాజ్యపాలన చేయడేదంతా కూడా నిజం. కాబట్టి మనం ఈనాడే ఏదో ఒక రచన చేసి ఈ సముద్రాన్ని దాటుదాం అని వాళ్ళందరూ ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. ఏది అక్కడ ఆ సముద్రం దగ్గర. అలా వాళ్ళు ఉత్తర దిశగా ఆ విధంగా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్న సమయంలో లంకా నగరంలో ఏం జరుగుతుందో వాల్మీకి మహర్షి చెప్తూ ఉన్నారు. రావణాసుడికి ఈ సమాచారం అందింది. ఉత్తర తీరంలో 100,000,000 మంది వానరులతోటి, ఎన్నో కోట్ల మంది వానరులతోటి రాముడు అక్కడికి చేరి ఉన్నాడు అని. సుగ్రీవుడు, హనుమదాదులు, అంగదాదులు ఇటువంటి శక్తివంతమైనటువంటి వానరులతో రాముడు అక్కడికి చేరి ఉండటం చేత రాముడు ఏ విధంగా అయినా సరే ఈ దక్షిణ తీరాన్ని దాటి దక్షిణ తీరం వరకు రాగలడు, వచ్చి రాక్షసులంతా కూడా సంహరించగలడు అని రావణాసుడు భయపడుతూ తన యొక్క మంత్రులందరినీ కూడా అక్కడికి పిలిపించాడు. పిలిపించి ఆయన వినడా, ఆ మంత్రులందరినీ కూడా అక్కడికి పిలిపించి వాళ్ళందరితోటి సమాలోచన చేస్తున్నాడు. ఈ యొక్క సమావేశం ఎప్పుడు జరిపి ఉండాలి? సీతాదేవిని అపహరించకముందు చేసి ఉండాలి. నేను ఇది చేయబోతున్నాను, మన కీడు జరుగుతున్నా మేలు జరుగుతున్నా అని అప్పుడు అడుగుండాలి. అప్పుడు అడగకుండా చేయాల్సినంత చేసేసి ఇప్పుడు రాక్షస వినాశనం జరుగుతున్న సమయంలో వాళ్ళందరినీ పిలిపించి వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు రావణాసురుడు. ఏమని? నేను ఒకానొకప్పుడు సీతాదేవిని అపహరించాను, ఆవిడ నాకు సంవత్సరం గడువు అడిగింది, అబద్ధం చెప్తున్నాడు. ఏది? రాక్షసులతోటి. సీతాదేవి నన్ను సంవత్సరం రోజులు గడువు అడిగింది, కానీ ఈలోపుగానే రాముడు ఉత్తర తీరానికి చేరి ఉన్నాడు, యుద్ధం ఖచ్చితంగా జరగవలసిందే. కాబట్టి ఇప్పుడు మీ రాక్షసులందరూ కూడా ముందుకొచ్చి నాకు మీ యొక్క బలాలు లేదా చేయవలసింది కార్యాన్ని గురించి మీ యొక్క ఆలోచనలు నాకు చెప్పండి. ఎందుకంటే సమాలోచన చేయకుండా చేసేటువంటి పని తప్పు. మంత్రులందరి చేత కూడా ఉపదేశం తీసుకొని ఆ తర్వాత రాజు ఏ పనినైనా నిర్వహించాలి. అదేవిధంగా ఎక్కడైతే శాస్త్రం ఒక విషయాన్ని చెప్తుందో మహాత్ములు కూడా దాన్ని అంగీకరిస్తారో అది మొదటి శ్రేణికి చెందినటువంటి అగ్రిమెంట్ అంటారు దాన్ని. అర్థమైందా? ఇది శాస్త్రంలో చెప్పింది, ఇది మంచి విషయమే, కానీ దీన్ని రావణాసుడు ఇక్కడ వాడి ఉపయోగం కోసం చెప్పుకుంటున్నాడు. ఇది వాస్తవానికి ఇది మంచి విషయం, శాస్త్రం చెప్పింది ఐకమత్యేన ఉపాగమ్య శాస్త్ర దృష్టేన చక్షుష అని. ఎక్కడైతే ఏదైనా విషయాన్ని శాస్త్రం చెప్తుందో దాన్ని మహాత్ములు అంగీకరిస్తారో అదే ఉత్తమ శ్రేణి అంగీకారం. అర్థమవుతుంది? శాస్త్రంలో లేకుండా కేవలం బడుద్దాయిలు చెప్పినా అది కరెక్ట్ కాదు, లేదు కేవలం వాళ్ళు చెప్పి శాస్త్రంలో లేకపోతే అది కరెక్ట్ కాదు. అర్థమవుతుందా? అసలు రెండూ లేకపోతే అది అసలు ఇంకా కరెక్ట్ కాదు.
ఇది ఉత్తమ శ్రేణి లక్షణం. ఏది? శాస్త్రం చెప్పడం, మహాత్ములు అంగీకరించడం, రెండు ఒక దగ్గర ఎక్కడైతే కలుస్తాయో. అలాగే ఎక్కడైతే శాస్త్రం అంగీకరించదో, మహాత్ములు అంగీకరిస్తారో, అందరి మధ్య ఎక్కడైతే ఒక నిబద్ధత లేదో, అందరి మధ్య ఒక అంగీకారం లేదో, అది ద్వితీయ శ్రేణికి చెందినటువంటి ఒక అంగీకారం లేదా ఒక నిర్ణయం. అలాగే ఏ నిర్ణయం అయితే అసలు ఎవరికి అంగీకారం ఉండదో అది అధమ శ్రేణికి చెందినటువంటి నిర్ణయం. ఇది రాజనీతి శాస్త్రంలో చెప్పున్నది. ఇది ఇక్కడ వీడు చెప్తున్నాడు వీళ్ళందరికీ. చెప్పి మీరందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి నాకు మీ నిర్ణయాలు చెప్పి ఇప్పుడు ఏం చేయాలో మనందరం ఒకసారి విశదీకరిద్దామన్నాడు. అప్పుడు చాలామంది రాక్షసులు ముందుకు వచ్చి ప్రగల్భాలు పలికారు. ఓ రావణ, నీవు మహోదరుడు, మహాపార్షుడు, కుంభుడు, నికుంభుడు ఇటువంటి రాక్షసులందరూ చెప్తున్నారు. నీవు గంధర్వులని, యక్షులని, కిన్నెరుల్ని, కింపురుషుల్ని, దేవేంద్రుడిని అందరినీ ఓడించావు. నీకు అసలు ఒకానొకప్పుడు భోగవతి అనేటువంటి ఒక నగరాన్ని కూడా దండెత్తి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాసుకి ఇటువంటి సర్పాలన్నింటినీ కూడా జయించావు. నీకు అసలు చావు వల్ల ఏం భయం ఉన్నది? నీకు మానవుల వల్ల, వానరుల వల్ల ఏమిటి భయం? కాబట్టి మనం ఏమి చీకు చింత పడనక్కర్లేదు. మనం రాముణ్ణి చాలా అవలీలగా సంహరించవచ్చు, అది ఇదని చెప్పి వాళ్ళకి ప్రగల్భాలు పలికారు అందరూ. మహాపారుషుడు కూడా అదే విధంగా చెప్పాడు. చెప్పినప్పుడు ప్రహస్తుడు అనేవాడు కూడా ముందుకు వచ్చి, ఓ రావణ, నీవు ఒకనొకప్పుడు యమపురి మీద కూడా దండెత్తి యముణ్ణి కూడా జయించావు, నువ్వు మరణాన్నే జయించావు. కాబట్టి నీకు ఈ లక్షణాలన్నీ, నీకు ఈ భయం ఎందుకు? మనం ఏ విధంగా అయినా సరే వానర సైన్యాన్ని అంతా చంపొచ్చు, అసలు మీరంతా ఎందుకు? నేను ఒక్కడనే అవతల తీరానికి వెళ్ళి హనుమంతుణ్ణి, సుగ్రీవుణ్ణి, అంగదాదుల్ని వీరందరినీ కూడా నేను సంహరిస్తాను. ఒకానొకప్పుడు హనుమంతుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఉండొచ్చు గాక. హనుమంతుడు రాక్షసులంతా సమూలంగా నాశనం చేసి, సీతాదర్శనం చేసి, లంకా నగరాన్ని ధ్వంసం చేసి వెళ్ళి ఉండవచ్చును గాక. కానీ ఆ సమయంలో మనం అప్రమత్తంగా లేవు. మనం అప్పుడు దాన్ని పెద్దగా గ్రహించకుండా మనం నిద్రమత్తులో ఉన్నందువల్ల హనుమంతుడు ఇదంతా చేసి వెళ్ళగలిగాడు. కానీ ఈనాడు మనం అప్రమత్తులు అవడం వల్ల నేను ఆ తీరానికి వెళ్ళి నేను వాళ్ళందరినీ కూడా సంహరించగలను అని ప్రహస్తుడు చెప్తున్నాడు. చెప్పినప్పుడు భీషణుడు ముందుకు వచ్చి, ఓ రాక్షసులారా, మీరంతా స్నేహితుల రూపంలో ఉన్నటువంటి శత్రువులు. మీరు చెప్పే విషయాలన్నీ పొరపాటు. రాముణ్ణి మనం ఏ విధంగానూ జయించలేము. ఏదైనా రాజు అప్రమత్తంగా లేనప్పుడు, యోచన చేయనప్పుడు, ఆ రాజు ఏదన్నా విషయాన్ని అవలీలగా తీసుకుంటూ కష్టపడకుండా అప్రమత్తంగా జాగరూకుడై లేనప్పుడు మనం ఆ రాజుని దండెత్తి అతన్ని జయించవచ్చు. కానీ రాముడిలో ఈ లక్షణాలు ఏమీ లేవు. రాముడు ఎప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉంటాడు. రాముడు ఏనాడు కూడా ఎప్పుడు భయపడలేదు. రాముడు తన శక్తి మీద తనకి చాలా విశ్వాసం ఉన్నది. ఆ విశ్వాసం ఉన్నంత మాత్రం చేత అతను నిద్రపోవడం లేదా పనిని విస్మరించడం ఇలాంటి పని చేయడు. రాముడు ఎప్పుడు కూడా అప్రమత్తంగా ఉంటాడు, జాగరూకుడై ఉంటాడు. అటువంటి రాముడిని జయించడం అసంభవం. అంతేకాకుండా రాముడు అతిశక్తివంతమైనటువంటి తన లక్ష్మణుడు ఎప్పుడు కావలగాస్తూ ఉంటాడు. అంతేకాకుండా ఎంతో శక్తి ఉన్నటువంటి హనుమంతుడు, అంగదుడు, వేగదర్శి, శరారి, సుహోత్ర, శరగుల్మ, గంధమాదనుడు, గజుడు, గవాక్షుడు, సుగ్రీవుడు వంటి వానరుల చేత కాపాడబడుచున్నాడు. కాబట్టి రాముడిని దరిచేరడం అసంభవం. కాబట్టి అటువంటి రాముడి యొక్క సైన్యాన్ని కానీ రాముడిని కానీ జయించడం అసత్యం. కాబట్టి మీరు పలికినవన్నీ కూడా ఉపయోగం లేనటువంటి మాటలు, మీరు పలికేవన్నీ కూడా అసత్యాలు. ఇవి లంకా నగరానికి వినాశనమే తీసుకొస్తాయి తప్ప దీనివల్ల మనకి ఏ విధమైనటువంటి మేలు జరగదు అని విభీషణుడు చెప్పాడు. కానీ అప్పుడు రాక్షసులందరూ కూడా ఈ భీషణుడు మన రాక్షస వంశంలో తప్పబుట్టినవాడు అది ఇది అని అనుకున్నారు. అంతేవిధంగా రావణాసుడు కూడా ఆ సభని డిస్పర్స్ చేశాడు. అంటే ఈ సభని రేపటికి వాయిదా వేస్తున్నారు. వెళ్ళిపోయారు అందరూ అక్కడి నుంచి. వెళ్ళిపోయిన పిమ్మట విభీషణుడు మంచివాడు కనుక తన అన్న ఎక్కడ ఏ విధంగా కష్టాల్లో పడతాడో, ఈ నగరం అంతా కూడా ఏ విధంగా నాశనం అవుతుందో అనే భయంతో మళ్ళీ మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున ఆయన రావణాసుడి యొక్క కొలువుకి బయలుదేరాడు. తన యొక్క రథాన్ని అధిరోహించి వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ నగరం అంతా కూడా తను దర్శించాడు. ఆ లంకా నగరంలో రావణుడి యొక్క గృహం ఎన్నో స్తంభాలు, వాటి మీద ఎన్నో జంతువులతో చెక్కబడి ఉన్నది. అది బంగారు తాపడంతో చేసి ఉన్నది. అక్కడ ఎన్నో రకమైనటువంటి జంతువులు ఉన్నాయి. అంటే ఏనుగులు, గుర్రాలు, అశ్వాలు, ఈ గజబలాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట అక్కడ. ఆ ఏనుగులన్నీ కూడా చాలా మదించి ఉన్నాయి.
వెళుతూ ఉన్నాడు. వెళుతూ ఉంటే అక్కడ ఎంతోమంది రాక్షసులు కూడా అక్కడ ఉన్నారనమాట. వాళ్ళందరినీ చూస్తూ లోపలికి వెళ్ళాడు. ఆ సమయానికే చాలామంది రాక్షసులు అక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు. విభీషణుడు కూడా ప్రవేశించాడు. ప్రవేశించినప్పుడు విద్యుజ్జిహ్వుడు అనేటువంటి ఒక రాక్షసుడు తన తన గద అప్పుడే ఎవరినో చంపిదా అదంతా కూడా రక్త మాంసాలతో నిండి ఉంది ఆ గద. దాంతో వచ్చాడు అక్కడికి. వచ్చి వాడు కూడా ప్రగల్భాలు పలికాడు, ఈ విధంగా నేను రావణుని చంపగలను, రావణాసుని చంపగలను, లక్ష్మణుని చంపగలను, అది ఇదే. అప్పుడు విభీషణుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, అయ్యా నేను మీకు ఒక నిజం చెప్పాలి. ఓ రావణ, మీరు సీతాదేవిని ఖచ్చితంగా మీరు రాముడికి ఇచ్చివేయండి. మీరు సీతాదేవిని రాముడికి ఇవ్వనిచో ఈ లంకా నగరం వినాశం అవుతుంది అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. దియతామస్య మైథిలి, దియతామస్య మైథిలి, దియతామస్య మైథిలీమని ఒక సర్గంతా కూడా ఇదే విధంగా అన్ని శ్లోకాలు ఆ వాక్యంతో అంతం అవుతుంది. దియతామస్య మైథిలి, ఈ కారణం చేత మీరు మైథిలిని వెనక్కి ఇవ్వండి అని ఎన్నో కారణాలు చెప్తున్నాడు. ఆ కారణాలు ఏమిటో చూద్దాం. ఓ రావణ, సీతాదేవి ఇక్కడికి వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ నగరంలో మనం యజ్ఞం కోసమని దాచుకున్నటువంటి ద్రవ్యాలు ఉంటాయి కదా, పాలు, పెరుగు, తేనె, ఇటువంటివన్నీ, వీటన్నిటి మీద చీమలు, ఎలుకలు ఇవన్నీ కూడా చేరి ఉన్నాయి. ఇవన్నీ తింటూ ఉన్నాయి. ఇవి శుభసూచకాలు కావు. అర్థమవుతుందా? మన ఇంట్లో కూడా పూజా సామాగ్రిలో చీమలు ఇవన్నీ పడుతున్నాయంటే అది శుభసూచకం కాదని రామాయణంలో శకున శాస్త్రం చెప్తున్నది. రామాయణాన్ని శకున శాస్త్రంగా కూడా చదవచ్చు. అంటే ఈ లక్షణాల వల్ల ఇవి ఇట్లా ఉంటాయని. అంటే కొన్ని అవి నిజం కూడా కావచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఆనాడు అనుకున్నాం కదా, జంతువులు అవి ముందే పసిగడతాయి జరిగేవని. ఆ రష్యాలో ఆ కామెంట్ అదేదో వచ్చినప్పుడు జంతువులన్నీ కూడా అట్లా చెప్తూ ఉన్నాడు. సీతాదేవి వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ఈ యజ్ఞానికి సంబంధించిన ఈ ద్రవ్యాలన్నిటి మీద ఇటువంటి కీటకాలన్నీ కూడా ముసిరి ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా యజ్ఞాన్ని నడుపుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ హోమంలోంచి ధూమం వస్తుంది, అంటే పొగ వస్తుంది. యజ్ఞం చేసేటప్పుడు మీ ఇంట్లో కానీ హోమం చేసేటప్పుడు ఎవడైనా పొగ వస్తే అది మంచిది కాదు. పొగ వస్తూ ఉన్నది, అది కూడా అది శుభసూచకం కాదు. అంతేకాకుండా ఆ యజ్ఞంలో వచ్చే మంట చిటపటలాడుతూ ఉన్నది, ఇది కూడా శుభసూచకం కాదు. ఇదే కాకుండా నేను ఎన్నాళ్ళని సీతాదేవి వచ్చినప్పటి నుంచి గమనిస్తూ ఉన్నాను, ఈ నగరంలో ఉన్నటువంటి జంతువులు అంటే ఏనుగులు, గుర్రాలు, గాడిదలు, కుక్కలు ఇవన్నీ కూడా కన్నీరు గారుస్తూ ఉన్నాయి. ఆవిడ వచ్చినప్పటి నుంచి కన్నీరు గారుస్తూ ఉన్నాయి, ఇది శుభసూచకం కాదు. అంతేకాకుండా ఏనుగులు స్రవించినటువంటి మదజలాల్ని కార్చడం లేదు. ఏనుగులు మదించి మదజలాల్ని కార్చడం అదొక శుభసూచకం అంటారు. అర్థమవుతుందా? బాగా మదించి బాగా మంచి దాన్ని ఏమంటారు, విరైల్గా ఉండడం అంటారు దాన్ని. అర్థమైందా? అవి జరగడం లేదు. అంతేకాకుండా ఈ గాడిదలు, ఈ గుర్రాలు ఇవన్నీ కూడా తమ వెంట్రుకల్ని రాల్చేస్తూ ఉన్నాయి, వెంట్రుకలు రాలిపోతూ ఉన్నాయి, ఇది శుభసూచకం కాదు. వీటి కోసమని వైద్యుల్ని కూడా పిలిచాం. వీటికి ఏమన్నా జబ్బు ఉందా, వీటిని నయం చేద్దామని. ఆ వైద్యులు కూడా వచ్చి వీటిని ఎన్ని రకాలైనటువంటి మందులు ఇచ్చినా వీటిని బాగు చేద్దామని ప్రయత్నించినా అవి బాగవడం లేదు. అలా కన్నీరు గారుస్తూ అలా వెంట్రుకలు రాలుస్తూనే ఉన్నాయి. ఇంతేకాకుండా అడవుల్లో ఉన్నటువంటి క్రూర మృగాలు, నక్కలు ఇలాంటివన్నీ కూడా వచ్చి నగర పొలిమేరల్లో చేరి బిగ్గరగా అరుస్తూ ఉన్నాయి భయానకంగా. అర్థమవుతుందా? ఇవన్నీ శుభసూచకాలు కాదు. ఇప్పుడు మనం సినిమాలో చూపిస్తుంటారు కదా, భయపించాలంటే నక్కలు అరుస్తున్నట్టుగా, ఇవన్నీ రామాయణం నుంచి వస్తున్నాయి. నక్కలు ఇవన్నీ కూడా అరుస్తున్నాయి. ఈ కారణాల చేత ఇవి శుభసూచకాలు కాదు కనుక సీతాదేవిని వెనక్కిచ్చేయండి. ఎన్నో రకాల మణులు, మాణిక్యాలు, రత్నాలు, ఆభరణాలు ఇవన్నీ కూడా కలిపి సీతాదేవిని చేర్చి రాముడికి తిరిగిచ్చి శరణు వేడండి, లేకపోతే ఈ నగరం అంతా కూడా నాశనం అవుతుంది అని విభీషణుడు చెప్పాడు. రాముడి దగ్గర ఎన్నో అస్త్రాలు ఉన్నాయి. బ్రహ్మాస్త్రం విడిచిపెట్టడం, దాన్ని విసర్జించడం, తర్వాత విత్డ్రా చేయడం ఏమంటారు, ఉపసంహారం ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి తెలుసు. అందువల్ల రాముడితోటి మీరు యుద్ధం చేయవద్దు, సంధి చేసుకోండి అని చెప్పాడు. హనుమంతుడు మీకు చెప్పానో లేదో, కిష్కింధాకాండలో అంగదుడిని సామధాన భేద దండోపాయాలతో చెప్తున్నప్పుడు ఒక మాట అంటాడు, బలహీనుడు బలవంతుడితో వైరం కనుక పెట్టుకుంటే ఆ బలహీనుడు ఖచ్చితంగా నశిస్తాడట. ఒకవేళ బలవంతుడు కనుక బలహీనుడితో వైరం పెట్టుకుంటే వాడు క్షమించి వాడిని వదిలిపెట్టొచ్చేమో. అర్థమవుతుందా? కానీ వీడంతటి వీడు వెళ్ళి మిడతలాగా నిప్పులో పడిపోవడం లాగా
వెళ్ళి బలవంతుడితో కనుక వైరం పెట్టుకుంటే వాడు ఖచ్చితంగా నశిస్తాడు. అదే ఇక్కడ వర్తిస్తుంది. అంటే రాముడు బలవంతుడు రావణాసుడి కంటే. కాబట్టి మీరు వెళ్ళి మీ అంతటా మీరు వైరం పెట్టుకోవద్దని చెప్తున్నాడు విభీషణుడు. అప్పుడు ఇంద్రజిత్తు ముందుకు వచ్చాడు. వచ్చి, ఓ విభీషణ, నీవు నా పినతండ్రి అయినా నువ్వు గౌరవింపదగ్గవాడివి కాదు. రాక్షస జాతిలో నువ్వు పొరపాటున పుట్టావు. నిన్ను అసలు ఈ విధంగా నువ్వు అసలు బలం లేనట్టుగా మాట్లాడడం చాలా శోచనీయం అని ఇంద్రజిత్తు ఎన్నో విధాలుగా విభీషణుడిని మందలించాడు. విభీషణుడు, ఇంద్రజిత్తు, నువ్వు రావణుడి కొడుకువే అయినా నువ్వు కొడుకు రూపంలో ఉన్న శత్రువువి, నీ వల్ల ఏమీ ఉపయోగం లేదు. పెద్దలు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు నువ్వు పిన్నవయస్కుడు అయినా నువ్వు మధ్యలో అంతరాయం కలిగించి మరి మాట్లాడుతున్నావు. నువ్వు చంపదగిన వాడివి, నీ తలకాయి నేల రాలుతుంది, నువ్వు ఖచ్చితంగా యుద్ధంలో పరాజితుడు అవుతావు, అది ఇదని చెప్పి ఆయన ఇంద్రజిత్తుని మందలించాడు. అప్పుడు రావణాసుడు కూడా, ఓ విభీషణ, నీకు తెలియదా నేను ఎంతోమంది రాక్షసుల్ని, గంధర్వుల్ని, యక్షుల్ని, ఋషుల్ని వీళ్ళందరినీ కూడా హతమార్చున్నాను. నన్ను ఈ రాముడు ఏం చేస్తాడు? నీవు ఖచ్చితంగా నువ్వు కేవలం నన్ను దాన్ని ఏమంటారు, డిమారలైజ్ చేయడం అంటారు. నా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కుంగపరచడానికే నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు. జ్ఞాతులు, శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే, జ్ఞాతులు అంటే దాయాదులు మన యొక్క నాశనం కోసమే మన పక్కనే చేరి ఉంటారు. వీళ్ళు అన్న తమ్ముళ్ళైనా సోదరులైనా కానీ వీరు ఎప్పుడు కూడా మన యొక్క నాశనాన్నే కోరుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి జ్ఞాతులను ఎప్పుడు నమ్మకూడదు. ముఖ్యంగా రాజవంశాల్లో ఈ జ్ఞాతులు ఇలా తయారై ఉంటారు, వీళ్ళని మనం నమ్మకూడదు. నువ్వు కూడా మా కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి నా తమ్ముడివే అయినా నా వినాశనాన్నే కోరుకుంటున్నావు. పూర్వం ఒకనొకప్పుడు ఒక అడవిలో ఏనుగులు ఉండేవట. ఆ ఏనుగులన్నీ కూడా వాటిలో అవి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాయి. వాటిని వీళ్ళు ఉంటారు కదా, హంటర్స్, వేటాడేవాళ్ళు, ఆటవీకులు, ఏనుగుల్ని బంధించడానికి వస్తూ ఉంటారు కదా, దండెత్తి అడవి మీదకి వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏనుగులు అంటూ ఉన్నాయట, మనకి మన జంతువుల వల్ల కానీ మనుషుల వల్ల కానీ వీటి వల్ల కానీ మనకి ఏ హాని లేదు. మన జాతికి చెందిన ఏనుగుల వల్లే మనకి హాని. అంతే కదా, ఏనుగుని బంధించాలంటే మీకు ఏనుగు గజబలం మీకు ఉండాలి. అప్పుడే ఆ ఏనుగుల్ని తోసి వాటిని గుంటల్లో పడేసి అట్లా ఆ ఏనుగుల్ని పట్టుకుంటారు. అంతే కదా, 100 మంది మనుషులు కలిసి ఆ ఏనుగుని తోయలేరు. అర్థమవుతుందా? ఆ ఏనుగులే వాటిని భయపెట్టి తోసి వాటిని అక్కడ పడేయాలి. అందువల్ల మనకి మన జాతికి చెందినటువంటి ఏనుగులతోనే భయం అని ఏనుగులు అనుకుంటున్నాయట ఒకనొక అడవిలో. అదేవిధంగా నేను కూడా నాకు ఎవరి నుంచో భయం లేదు, నీ నుంచే నాకు ప్రాణ భయం అని విభీషణుడు అన్నాడు. ఈ మాట ఎప్పుడైతే రావణాసుడు అన్నాడో విభీషణుడు పైకి లేచాడు. గద తీసుకొని ఒక్కసారిగా ఆకాశంలోకి ఎగిరాడు. తన అనుచరులతో పాటు 4 అనుచరులు, సంపాతి, ప్రమథి, అనల, ప్రగస అనేటువంటి 4 అనుచరులతో కూడా తను పైకి లేచి, సోదరా, అన్నా, ఇన్ని రోజులు నేను ఇక్కడ నీ హితం కోరి ఉన్నాను. ఎన్నో రీతులుగా సీతాదేవిని వెనక్కి ఇవ్వమని ఈ నగరాన్ని రక్షించడం కోసం నేను ఎన్నో రీతులు ప్రయత్నించాను. కానీ నా మాట మీరెవరూ వినలేదు. నేను ఎన్ని రీతుల మంచి చెప్పినా మీరు నన్ను అసహించుకొని నన్ను విరోధిలాగా చూస్తున్నారు. ఈనాడు నేను ఇక్కడ ఉండడం మీకే శ్రేయస్కరం కాదని నా మీద అభాండాలు కూడా వేస్తూ ఉన్నారు. నా మీద నమ్మకం లేనటువంటి ఈ కుటుంబంలో నేను ఉండడం శ్రేయస్కరం కాదు. కాబట్టి నేను ఈనాడే బయలుదేరుతున్నాను. మీకు లంకానికి హితం జరుగుగాక. మీరు నా మాట విని సీతాదేవిని వాపస్సు రాముడికి ఇవ్వండి. ఇవ్వని పక్షంలో రాముడితో యుద్ధం చేయడం మంచిది కాదు. నేను ఈ విధంగా చెప్పాను మీకు, మీరు నా మాట వినలేదు. కాబట్టి నా ప్రయత్నం అంతా కూడా విఫలం చెందింది. కాబట్టి నేను బయలుదేరుతున్నాను, నన్ను క్షమించండి అని ఆయన ఒక్కసారిగా ఆకాశంలోకి లేచి అక్కడి నుంచి తన గద కూడా తీసుకున్నాడు, ఆయుధం కూడా తీసుకున్నాడు. అంటే నేను ఇంకా వెళుతున్నాను, ఇంకా నా దారి నాది, ఇంకా మీకు నాకు సంబంధం లేదు. ఇప్పుడు నేను ఇంకా విరోధినే. ఇంకా ధర్మాన్ని నేను బోధించాను, ధర్మాన్ని విననప్పుడు మీకు నాకు ఎటువంటి బంధుత్వం ఇంకా లేదు. మీరు ఇంకా నిర్ణయించుకున్నారు యుద్ధం చేయడానికి అని ఆయన తన ఆయుధాన్ని తీసుకొని వారికి ఒకసారి ఒక సంకేతంలాగా చూపించి ఆయన 4 అనుచరులతోటి వెళ్ళిపోయాడు. విభీషణుడు వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఆయన ఉత్తర దిశగా బయలుదేరాడు లంక నుంచి. మేరు పర్వతం ఏ విధంగా అయితే ప్రజ్వలంగా ప్రకాశిస్తూ ఆకాశం మీద వస్తుందో ఆ విధంగా ఒక దీపం ఆ దక్షిణ దిశ నుంచి మెరుస్తూ ఉత్తర తీరానికి చేరింది. ఆ విభీషణుడు తన 4 అనుచరులు ఆకాశంలో ఆ విధంగా నిలబడ్డారు. అంతరిక్ష మార్గంలో నిలబడి సుగ్రీవుడు వాళ్ళందరూ కూడా చూశారు. ఒక్కసారిగా వానరులందరూ కూడా రాళ్ళు రప్పలు ఇవన్నీ తీసుకొని ఇలా నిలబడ్డారు ఆ విభీషణుడిని చంపడానికి. నిలబడినప్పుడు విభీషణుడు చెప్తూ ఉన్నాడు సుగ్రీవుడితోటి, ఓ సుగ్రీవ, నేను రావణాసుడి తమ్ముడును, నా పేరు రావణానుజ, నేను విభీషణుడిని.
విభీషణుడికి ఎన్నో రీతులుగా నేను మంచి చెప్పాను, రావణాసుడికి ఎన్నో రీతులుగా నేను హితం బోధించాను, కానీ ఆయన వినలేదు. కాబట్టి నేను ఈనాడు ఇక్కడ ఉన్నాను, రాఘవుడి శరణు పొందడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను. నివేదయత మాం క్షిప్రం రాఘవాయ మహాత్మనే సర్వలోక శరణ్యాయ విభీషణ ఉపస్థితం అన్నాడు. నివేదన చేయి, రాఘవుడికి వెంటనే నివేదన చేయి. ఏమని? విభీషణుడు ఇక్కడికి వచ్చినాడని చెప్పు. ఎందుకని? రాఘవుడి యొక్క శరణు పొందడానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చినానని మీరు విన్నవించండి, తొందరగా నివేదించండి అని చెప్పాడు. సుగ్రీవుడు ఆ మాట వినంగానే లఘు విక్రమ అన్నాడు ఇక్కడ వాల్మీకి మహర్షి. అంటే త్వరగా పరిగెత్తగలనటువంటి సుగ్రీవుడు వెంటనే గెంతి రాముడు ఎక్కడున్నాడో అక్కడికి వెళ్ళాడు. అసలు ఒక మంచి శ్లోకం ఉన్నది. విభీషణుడు వచ్చేటప్పుడు కూడా ఆయన ఆజగామ ముహూర్తేన ఎత్ర రామహస్స లక్ష్మణ అన్నాడు. అంటే ఆయన ఆ ముహూర్తం కాలంలో ఒక్కసారిగా లంక నుంచి ప్రయాణించి ఎక్కడైతే లక్ష్మణుడితో కూడినటువంటి రాముడు ఉన్నాడో అక్కడికి వచ్చాడట. ఎందుకని? ఇక్కడ అన్నని విడిచిపెట్టాడు, విసర్జించాడు. ఎందుకని? ఆ అన్న సొంత తమ్ముడినే వెళ్ళిపోమంటూ ఉన్నాడు, మంచి చెప్పిన. అటువంటి అన్నని విడిచిపెట్టి ఏ ప్రదేశానికి వచ్చాడు? ఎక్కడైతే తమ్ముడి మాటల్ని, తమ్ముళ్ళని, తన హితం కోరేవాళ్ళని వాళ్ళందరినీ ఎవరైతే జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడో అటువంటి శ్రీరామచంద్రుడి దగ్గరికి ఆ ముహూర్తకాలంలో ఆయన వచ్చాడట. వచ్చి సుగ్రీవుడికి చెప్తున్నాడు, నివేదేత మాం క్షిప్రం రాఘవాయ మహాత్మనే సర్వలోక శరణ్యాయ విభీషణ ఉపస్థితం అని. వెంటనే ఆ సుగ్రీవుడు కాస్త అక్కడికి వెళ్ళి, ఓ రామ, శత్రుదేశం నుంచి ఆ శత్రువు యొక్క తమ్ముడే వచ్చి ఉన్నాడు, రావణాసుడి తమ్ముడు విభీషణుడు ఇక్కడికి వచ్చినాడు. ఇప్పుడు అతన్ని మనం లోపలికి తీసుకోవాలన్నా వద్దా అనేటువంటి ఒక దృఢమైనటువంటి ఒక బాగా ఇది మంచి ఆలోచన చేయవలసినటువంటి సమయం. ఈ సమయంలో మీరు తొందరపడి విభీషణుడిని లోపలికి తీసుకోవద్దు. ఎందుకంటే విభీషణుడు లోపలికి వచ్చినప్పుడు మనందరినీ కూడా చంపవచ్చును. నిన్ను, లక్ష్మణుడిని, నన్ను, అంగదుడిని అందరినీ సంహరించవచ్చు. గూఢచారిగా వచ్చి ఉండొచ్చు. మన వానర సైన్యాన్నంతా లెక్కబెట్టి వెళ్ళి రావణాసుడికి ఇందులో ఉన్న లోటుపాట్లు చెప్పవచ్చును. ఈ కారణాల చేత విభీషణుడిని లోపలికి తీసుకోవద్దు అని సుగ్రీవుడు రాముడికి చెప్పాడు. చెప్పినప్పుడు రామచంద్రుడు, ఓ వానరులారా, మీ రాజు అయినటువంటి సుగ్రీవుడు ఏం చెప్పాడో మీరు విన్నారు. శాస్త్రం చదవనివాడు, ఆలోచన చేయనివాడు, మంచి చెడులు తెలియనివాడు ఈ విధంగా మాట్లాడు. అంతేకాకుండా సుగ్రీవుడు ఇంకో మాట కూడా చెప్పాడు, ఓ రామ, స్నేహితులు ఇచ్చినటువంటివి తీసుకోవచ్చట, ఆటవికులు ఇచ్చినటువంటివి తీసుకోవచ్చట, కానీ శత్రు రాజ్యం నుంచి వచ్చినవి తీసుకోకూడదంట. ఏదైనా అర్థమవుతుందా? ఆ విధంగా విభీషణుడు శత్రు రాజ్యం నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి మనం ఆయన లోపలికి తీసుకోకూడదని చెప్పాడు. ఇప్పుడు రాముడు అంటున్నాడు, శాస్త్రం చదివినవాడు ఈ విధంగా మాట్లాడు, కాబట్టి మీరు కూడా మీ అభిప్రాయాలు ముందుకొచ్చి నాకు వివరించండి అన్నాడు. రాజనీతి శాస్త్రం ప్రకారం సవర్నిటీ కెనాట్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ వితౌట్ అసిస్టెన్స్ అని ఒక ఇది ఉంది. అంటే ఒక రాజ్యాన్ని సహాయం లేకుండా మనం పాలించలేం. రాజ్యాన్నే కాదు, దేన్నైనా, ఆర్గనైజేషన్ అయినా, ఒక కుటుంబాన్ని అయినా, దేన్నైనా సహాయం లేకుండా చేయలేం. అంతే కదా, అవునా కదా? ఇప్పుడు రామాయణాన్ని అయినా ఇక్కడ చెప్పాలంటే దీనికి సహాయం కావాలి. ఇప్పుడు వారు ఏర్పాటు చేశారు, వాళ్ళు ప్రసాదం తీసుకొస్తున్నారు, ఈయన కుర్చీలు వేస్తున్నాడు, అంతే కదా, మీరు వెళ్ళి పిలుస్తూ ఉన్నారు, రాముడు పటం పెట్టారు, తర్వాత అవన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు, అవునా? ఏదైనా కానీ ఒక పని చేయాలంటే నలుగురు సహాయం కావాలి, అవునా కదా? ఈ రామాయణాన్ని పరిరక్షించాలన్నా కానీ కష్టపడి చదవాలి, అది వచ్చి చెప్పాలి, చెప్పేయడానికి వినడానికి శ్రోతలు ఉండాలి, అర్థమవుతుందా? దేని పని చేయడానికి సహాయం కావాలి. రాముడికి ఈ విషయం తెలుసును కాబట్టి వాళ్ళందరి ఆలోచనలు, వారి అభిప్రాయాలు కూడా తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి అడుగుతూ ఉన్నాడు, వానరులారా, మీరందరూ ముందుకొచ్చి ఒక్కొక్కళ్ళు మీ అభిప్రాయాలు చెప్పండి అని. అంగదుడు, ఓ రామ, సర్వశాస్త్రార్థ తత్వజ్ఞ స్మృతిమాన్ ప్రతిభానవాన్, నీకు అన్ని శాస్త్రాలు తెలుసు, నీకు అన్నీ గుర్తుంటాయి కూడా, నువ్వు వేదాంగ పారంగతుడు, నీకు తెలియనిది లేదు, నీకు ధనుర్వేదం కూడా వచ్చు, అన్ని అస్త్రాలు ప్రయోగించడం తెలుసును, నీకు అన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి, నువ్వు గొప్పవాడివి. అటువంటి నీవు మమ్మల్ని మా అభిప్రాయాలు అడిగావంటే కేవలం మమ్మల్ని గౌరవించడం కోసమే మా అభిప్రాయాలు అడిగారు, లేకపోతే మాకు మీ అభిప్రాయంతో పనే ఉంది. కాబట్టి మీ యొక్క సూచనని గమనించి గౌరవించి ఒక్కొక్క వానరుడు ముందుకు వచ్చి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు చెప్తారు అని అంగదుడు అన్నాడు. అని ఆయనే ముందొచ్చి చెప్తున్నాడు. ముందుగా నా అభిప్రాయం ఏమిటంటే, రామ, ఈ విభీషణుడు శత్రు సైన్యం నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి ఇతనికి ముందు ఒక పరీక్ష పెడదాం. ఆ పరీక్షలో కనుక ఇతను సఫలీకృతుడైతే ఇతన్ని మనం లోపలికి తీసుకుందాం, లేకపోతే ఇతన్ని నిషేధిద్దాం అని అంగదుడు చెప్పాడు. ఆ తర్వాత రిషభుడు అనేటువంటి ఒక వానరుడు వచ్చి కొన్ని మంచి ప్రశ్నల ద్వారా, మంచి మాటల ద్వారా ఇతన్ని ప్రశ్నిద్దాం.
అర్థమవుతుందా? కొంతమంది గూఢచారుల్ని ఇతని మీద నియమిద్దాం. ఆ గూఢచారులు ఇతని విషయాన్ని కాస్త తెలుసుకొని మనకు చెప్తారు. ఇతని మనసులో ఏముందో ఆంతరంగాన్ని గ్రహించి మనకి వాళ్ళు వచ్చి విభీషణుడి అంతరంగంలో ఏముందో మనకు చెప్తారు. కాబట్టి గూఢచారులను నియమిద్దాం అన్నాడు. జాంబవంతుడు వచ్చి అసలు విభీషణుడు ఇక్కడికి రావడం సరైన సమయం కాదు, సరైన చోటు కాదు. జాంబవంతుడు చెప్పిన దానిలో కొంత ఇది ఉన్నది. ఎందుకంటే సీతాదేవి అపహరణ జరిగి సంవత్సరం అయింది, అంటే చాలా రోజులు అయింది, 10 నెలలు గడుస్తూ ఉన్నది. ఈ విభీషణుడు అప్పుడే ఎందుకు రాలేదు, ప్రసరవణగిరికి వచ్చి ఎందుకు చెప్పలేదు? ఇంతకాలం తర్వాత మనం ఇక్కడ ఉత్తర తీరానికి వచ్చిన తర్వాత సైన్యాన్ని అంతా ఇక్కడ తెచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు వస్తున్నాడు. కాబట్టి ఇది సరైన సమయం కాదు, సరైన చోటు కాదు అని నాకు అనిపిస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి ఇతన్ని మనం లోపలికి తీసుకోకూడదు అన్నాడు. అంటే ఇందులో ఏదో కొంచెం తప్పు ఉన్నది. ఇతను ఆ శత్రు సైన్యానికి సహాయం చేసేవాళ్ళగా నాకు అనిపిస్తూ ఉన్నది, కాబట్టి తీసుకోవద్దు అన్నాడు. మైందుడు అనేటువంటి ఒక వానరుడు వచ్చి, బాగా తెలివి గలవాడు, అన్నీ తెలిసిన వాడైనటువంటి ఒక మైందుడు, అశ్విని దేవతల్లో వాళ్ళ కుమారుల్లో ఒకడు, ద్వివిధుడు ఇంకొకడు. ఇతను వచ్చి మైందుడు అంటూ ఉన్నాడు. ఈ విభీషణుడిని ప్రశ్నల ద్వారా, మంచి మాటల ద్వారా, తీయనైనటువంటి ప్రశ్నల ద్వారా అతని మనసులో ఉన్న విషయాన్ని మనం గ్రహిద్దాం. అతను కనుక మన పట్ల మంచి భావంతో ఉంటే అతను తీసుకుందాం, లేకపోతే వద్దు అన్నాడు. వీరందరూ మాట్లాడాక హనుమంతుడు అంటున్నాడు, ఓ రామా, నేను కూడా నా అభిప్రాయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నాకు మాట్లాడాలన్న ఆశతో కాదు, ఈ సమయం అటువంటిది. ఇది చాలా గ్రేవ్ సిచ్యువేషన్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. అంటే చాలా గంభీరమైనటువంటి సమయం ఇది. అందుకని నేను నా మాటలు నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. ఇంతకు పూర్వం మీరు ఈ వానరులంతా వచ్చి వారి వారి అభిప్రాయాలు చెప్పమన్నారు. కానీ వారు చెప్పినటువంటి అభిప్రాయాల్లో చాలా దోషాలు ఉండడం వల్ల నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. కొంతమంది వానరులు మీకు ఈ విభీషణుడికి ఒక పరీక్ష పెడదాం, ఆ పరీక్షలో అతను నెగ్గితే తీసుకుందాం, లేకపోతే వద్దు అన్నాడు. అవునా అవునా కదా? ఎవరన్నారు ఈ మాట? అంగదుడు అన్నాడు. కానీ ఒక అజ్ఞాతమైనటువంటి వ్యక్తి, ఒక స్ట్రేంజర్, ఒక తెలియని వ్యక్తికి మనం పరీక్ష ఎలా పెడతాం? కష్టం కదా. తెలియనటువంటి వాడికి పరీక్ష ఎలా పెడతాం? అతనికి ఏదో ఒక బాధ్యత అప్పగిస్తేనే అది పరీక్ష అవుతుంది. తెలియని వ్యక్తికి మనం బాధ్యతను ఎలా అప్పగిస్తాం? అది జరగదు, అది ఇంప్రాక్టికల్. అంటే అది తెలుగులో ఏమంటారు? ఆచరణ సాధ్యం కాదు. కాబట్టి అది తప్పు సలహా, అది నేను ఒప్పుకోను. ఋషభుడు అనేటువంటి చెప్పేసాను సరే, అతనేమన్నాడు, గూఢచారులు నియమిద్దాం అన్నాడు. అసలు గూఢచారులను నియమిస్తున్నామని మనం తెలిస్తే, అతనికి తెలుసు నియమిస్తున్నామని, అతని ముందే ఒక దురభిప్రాయంతో లోపలికి వచ్చినప్పుడు గూఢచారులకు మాత్రం అతను నిజం ఎందుకు చెప్తాడు? అవునా? అతని మనసులోనే పెట్టుకుంటాడు అతను చేయాల్సిన పనులన్నీ కూడా. సమయం వచ్చినప్పుడు అతను వెళ్ళిపోయి తన శత్రువులకి చెప్పాల్సినంత కూడా చెప్తాడు. కాబట్టి గూఢచారులు కూడా పసిగట్టలేనటువంటి విషయం ఇది. కాబట్టి అది కూడా పొరపాటు. కొంతమంది పెద్దలు ఇది సరైన సమయం కాదు, సరైన స్థానం కాదు అన్నారు. ఇందులో ఈ విషయంలో నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను రామా, ఇది చాలా పొరపాటు. అసలు మీ శరణు పొందడానికి ఏది సరైన సమయం, ఏది సరైన సమయం కాదు. రాముడి శరణ్యం ఎప్పుడైనా పొందవచ్చును, ఎప్పుడైనా మీ అనుగ్రహ ప్రాప్తులు కావచ్చును. అంతేగాక ఈ విభీషణుడు మీరు వాళ్ళని చంపినట్టు, సుగ్రీవుడికి రాజ్యాభిషేకం చేసినట్టు ఇతను గమనించి ఉండవచ్చును, మీ శక్తి గ్రహించి ఉండవచ్చును, రావణాసుడి కంటే మీరు శక్తిమంతులని తెలుసుకొని ఉండవచ్చును. కాబట్టి మీరు ఇతనికి కూడా రాజ్యాభిషేకం చేయగలరని అతను గ్రహించి అతను ఇక్కడికి వచ్చి ఉండవచ్చు. ఇందుచేత ఈ విభీషణుడు ఇక్కడ శరణాగతి పొందడం అనేది సబబుగా నాకు అనిపిస్తూ ఉన్నది. కొంతమంది వానరులు తీయని ప్రశ్నలతో ఇతని మనసులోని ఆంతరంగాన్ని గ్రహించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఒక వ్యక్తి తనని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటే చెడ్డవాడైనా కానీ తన మనసులో ఉన్న మాటల్ని చెప్తాడా? మనకి చెప్పడు. అదేవిధంగా ఒకవేళ మంచివాడైనా తనని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటే వీరు నన్ను అనుమానిస్తున్నారు అన్న భావంతో అప్పుడు కూడా పాపం తన మనసులో ఉన్న మాటని చెప్పలేకపోవచ్చును మంచివాడు కూడా. ఈ విధంగా మనం దుష్టుణ్ణి గ్రహించలేకపోవచ్చు, మంచివాడిని దూరం చేసుకోవచ్చు. ఇటువంటి ఇదొక డిసడ్వాంటేజ్, అంటే ఇదొక లోటుపాటు ఈ యొక్క సలహాలు. కాబట్టి ఇది సరైనది కాదని నాకు తోస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి రామ, ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాను. నేను విభీషణుడి యొక్క మాటలు వింటూ ఉన్నాను. అతని మాటలు చాలా నిర్మలంగా ఉన్నాయి. 3 స్థానాల నుంచి వస్తున్నాయి, నోటి నుంచి, కంఠం నుంచి, నాభి నుంచి. తన మాటల్లో నాకు సత్యం కనిపిస్తూ ఉన్నది. అతని లలాటం కూడా
అదరడం లేదు, అతని భృకుటి నిర్మలంగా ఉన్నది, అంటే అతని కనుబొమ్మలు అదరడం లేదు, అతని గొంతు నిర్మలంగా ఉన్నది. ఇవన్నిటినీ గమనించి నాకు అతని వదనం ఎంతో అందంగాను చాలా ప్రశాంతంగా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి విభీషణుడు నిజం చెప్తున్నాడని నాకు అనిపిస్తూ ఉంది. కాబట్టి రామా, విభీషణుడిని మనం మన మన సాన్నిధ్యంలోకి తీసుకోవచ్చును, ఇది నా అభిప్రాయం అని చెప్పి 2 నిమిషాలు మౌనం వహించాడు హనుమంతుడు. ఇదంతా కూడా విన్న రాముడు చాలా సంతోషించి ఆయన చెప్తున్నాడు, మీ అందరూ కూడా మీ అభిప్రాయాలు చెప్పారు, నా అభిప్రాయం కూడా చెప్తాను వినండి అంటున్నాడు. మిత్రభావేన సంప్రాప్తం నత్యజేయం కదంచన దోషో యది అపి తస్య స్యాత్ సతామేతత్ అగర్హితుం అన్నాడు. మిత్రభావంతో ఎవరైనా నన్ను గనక చేరితే వారిలో దోషం ఉన్నా కానీ నేను వారిని దగ్గరికి తీసుకుంటాను, ఇది నా యొక్క అభిమతం. కాబట్టి నేను విభీషణుని లోపలికి తీసుకోవాలని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను అని రాముడు చెప్పాడు. అప్పుడు సుగ్రీవుడు అంటున్నాడు, రామా సరే ఇదంతా బాగానే ఉంది, కానీ ఈ విభీషణుడు శత్రు సామ్రాజ్యం నుంచి వచ్చాడు, అన్ననే విడిచిపెట్టి వచ్చాడు. అన్ననే విడిచిన వాడు రేపు నన్ను లక్ష్మణుడిని విడవడనేటువంటి గ్యారంటీ, అంటే నమ్మకం ఏమిటి? నన్ను విడిచిపెట్టడం నమ్మకం ఏమిటి? రేపు ఉత్తరోత్తర అయినా సరే ఈ విభీషణుడు మనల్ని పరిత్యజించి మళ్ళీ శత్రు సైన్యంలోనే చేరడానికి ఆస్కారం ఉన్నది. ఈ విషయంలో మనం ఏం చేద్దాం, అప్పుడు కూడా మనల్ని సంహరించవచ్చు అన్నాడు. అప్పుడు రాముడు ఏమంటున్నాడంటే, అనదీత్యచ శాస్త్రాన్ని, ఒక్కసారి లక్ష్మణుడి సాయి చూసి నవ్వుతాడనమాట. అంటే అన్ననే విడిచిపెట్టాడు, మనల్ని ఎందుకు విడిచిపెట్టాడు అన్నప్పుడు ఒక్కసారి లక్ష్మణుడి సాయి చూసి రాముడు చిరునవ్వు నవ్వి, అనదీత్యచ శాస్త్రాన్ని వృద్ధానాం అనుపస్యేవిచ అన్నాడు. ఏమని? శాస్త్రం చదవనివాడు, పెద్దల చేత శిక్షింపబడనివాడు ఇట్లా మాట్లాడలేడు సుగ్రీవుడిలాగా అని లక్ష్మణుడు సాయి చూసి ఒక నవ్వు నవ్వి, ఓ సుగ్రీవ విను, నసర్వే భ్రాతరస్తాత భవంతి భరతోపమాహ మద్విదాన పితుపుత్రాహ సుహృదోవా భవద్విదాహ అన్నాడు. అందరి తమ్ముళ్ళు నా తమ్ముడైనటువంటి భరతుల్లాగా ఉండరు నాయన, అలాగే అందరి కుమారులు నాలాగా ఉండరు, అందరి మిత్రులు నీలాగా ఉండరు సుగ్రీవ అని చెప్తూ ఉన్నాడు. అర్థమవుతుందా? కొంతమంది రాజుల మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు కలగవచ్చును, ఇది రాజవంశాలలో సహజం. అన్నా తమ్ముళ్ళ మధ్య గొడవలు ఉండవచ్చును. ఇందుచేత విభీషణుని మనం మన కొలువులోకి తీసుకోవచ్చు. హనుమంతుడు చెప్పినట్టుగానే ఇతను నాలో మంచి లక్షణాలని గమనించి, తన అన్నలో ఉన్నటువంటి దురలవాట్లను గమనించి, నా శక్తి సామర్థ్యాల మీద నమ్మకంతో లంకా నగరాన్ని జయించి అతడు రాజవడానికి ఆశపడి కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఉండవచ్చు. కాబట్టి కూడా మనం విభీషణుని లోపలికి తీసుకోవచ్చు. ఇంతేకాకుండా రాక్షసుల్లో కూడా కొంతమంది మంచివాళ్ళు ఉండవచ్చు, ఈ పాసిబిలిటీ కూడా ఉందిగా. రాక్షసుల్లో కూడా కొంతమంది మంచివాళ్ళు ఉండొచ్చు, వాళ్ళలో విభీషణుడు ఒకటి ఉండొచ్చు. కాబట్టి విభీషణుడిని లోపలికి తీసుకోవచ్చు. ఈ కారణాల చేత నేను విభీషణుడిని లోపలికి తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అని రాముడు చెప్పాడు. అప్పుడు సుగ్రీవుడు మళ్ళీ అంటున్నాడు, రామా తీసుకున్నప్పుడు మీరు ఏ విధంగా అయినా సరే నమ్మి విభీషణుడిని తీసుకుంటున్నారు, మనం అప్రమత్తంగా ఉన్నప్పుడు విభీషణుడు కనుక మనల్ని సంహరిస్తే అప్పుడు మనం ఏం చేయగలం అని మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు రాముడు ఏమంటున్నాడంటే, ఒకవేళ విభీషణుడు నన్ను చంపుతాడన్నదే నీ భయం అయితే సుగ్రీవ, నీకో మాట చెప్తున్నాను విను. పిశాచాన్ యక్షాన్ దాన పృథివ్యాంశ రాక్షసాన్ అంగుళీయాగ్రయణ తాన్ హన్యాం అన్నాడు. పిశాచులు, యక్షులు, గంధర్వులు, రాక్షసులు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పృథ్వీలో ఉన్నటువంటి ఈ జీవకోటి అంతా కూడా నన్ను ఏమి చేయలేదు. నేను నా కాలు గోటితోటి, బొటనవేలు గోటితోటి వీళ్ళందరినీ కూడా సంహరించగలను. విభీషణుడు నన్ను సంహరించగలడా చెప్పు? కాబట్టి ఆ భయం నువ్వు విడిచిపెట్టు అంటున్నాను. అప్పుడు రాముడు ఇంకా చెప్తున్నాడు, సుగ్రీవ నాయన భయం పోయిడు, నేను ఇంకా చెప్తాను విను. పూర్వం ఒకానొక నాడు ఒక పావురం ఒక చెట్టు మీద ఉన్నది. ఆ పావురం యొక్క భార్యని ఒక ఆటవికుడు బోయేవాడు చంపి తినేసాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ అదే ఆటవికుడు వచ్చి ఆ చెట్టు కింద తలదాచుకున్నాడు. ఆ పావురం ఉన్న చెట్టు కిందే వాన పడుతూ ఉన్నాడు, బాగా చలిగా ఉన్నది. వాడు గజగజా వణుకుతూ ఉన్నాడు చలికి. నిప్పు పెట్టుకున్నాడు, అంటే నిప్పు తయారు చేసుకున్నాడు, అంటే కాస్త వేడి కోసం. అప్పుడు ఆ పావురం ఆకలితో చలితో వణుకుతున్నటువంటి ఆ ఆటవికుడిని చూసి జాలిపడి తన భార్యను చంపినప్పటికీ తన చెట్టు కింద ఆ ఆటవికుడు శరణాగతి పొందాడు కనుక ఆ పావురం తనంతట తాను దూకి ఆ నిప్పులోకి ఆ ఆటవికుడికి ఆహారం అయింది. ఒక పక్షే తనను శరణు పొందిన వాడిని ఈ విధంగా రక్షిస్తే నేను ఒక మనిషిని, నా నుంచి ఈ ప్రపంచం ఏం కోరుకుంటుంది ఆలోచించు. ఎంత
నా నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, అంటే నా నుంచి ఆశిస్తుంది, నువ్వు గమనించు అని రాముడు అంటున్నాడు. అంతేకాకుండా నేను కండు మహర్షి యొక్క సిద్ధాంతాన్ని నేను అవలంబిస్తాను. కండు మహర్షి ఒకానొకప్పుడు ఏం చెప్పాడో చెప్తాను వినండి. మన ముందు గనక ఎవరైనా దోషుల్లోకి అయ్యా నన్ను రక్షించు అని గనక ప్రాధేయపడితే, వాడిని గనక మనం రక్షించకపోతే, వాడు గనక చనిపోతే వాడు చేసినటువంటి పాపాలు కూడా మనకే అంటుకుంటాయి. కాబట్టి వాడిని ఖచ్చితంగా రక్షించాలి అని కండు మహర్షి చెప్తున్నాడు. కండు మహర్షి సిద్ధాంతం నాకు ఆచరణీయం. నన్ను శరణ పొందిన వాళ్ళని నేను ఎప్పుడు కూడా నేను విడిచిపెట్టలేను. కాబట్టి ఓ సుగ్రీవ, నేను సుగ్రీవుణ్ణి విభీషణుడికి నేను శరణాగతి ఇస్తాను. అంతేకాకుండా వీటన్నిటికీ మించి నేను ఒకటి చెప్తున్నాను విను సుగ్రీవ. సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవ అస్మి ఇతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామి ఏతద్ వ్రతం మమ అన్నాడు. నన్ను గనక ఎవరైనా వచ్చి ఓ రామా నా ముందు నిలబడి ఓ రామా నేను నీ వాడిని అని గనక శరణ పొందితే నేను వాడిని అవుతాను, నేను వాడికి లోబడిపోతాను. ఇది నా యొక్క వ్రతం.